ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹലോ വിജ്ഞാനവും വിനോദത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ജിനു ജോസഫ്. ജൂബി ജെയിംസ്. നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാർസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർസ് മരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തൊരു വീഡിയോയുടെ ഇങ്ങനെ ഹെഡിങ് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുന്നു തോന്നി, ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർസ്. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർസ് അല്ലേ? അതൊരു ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർസ് അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. സ്റ്റാർസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഹോളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഇവരെന്നെ കുസ്ഗസാറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ ആണ്, ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണോ സ്റ്റാർ ആണോ, അതൊന്നും ഈ രണ്ടും കൂടി കൂടിയുള്ള സാധനമാണോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. യാ, നല്ലത്. ഇതാണ് വീഡിയോന്റെ ഹെഡിങ്, ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ, ദ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഷുഡിന്റ് എക്സിസ്റ്റ്. നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താ സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം? ഇല്ല, അറിയില്ല. നോക്കാം, നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷുഡിന്റ് എക്സിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വേറെ സാധനമാണ്, സ്റ്റാർ വേറെ സാധനമാണ്. പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. മിസ്റ്റീരിയസ്. Black hole stars may have been the largest stars that ever existed. They burned brighter than galaxies and were larger than any star today or that could ever exist in the future. But besides their scale, what makes them special and weird is that deep inside, they were occupied by a cosmic parasite, an endlessly hungry black hole. How is that even possible? ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങില്ല, ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റർ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയില്ല. അത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പം അതായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ സമയത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ ആണത്. അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറുകൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ. കണ്ടോക്കാം. Black hole stars take the weirdness of black holes and go beyond to break everything we know about how stars form and grow. They were only possible during a short window of time in the early universe, but if they existed, they would solve one of the largest mysteries of cosmology. Black hole stars were excessive any way you look at them. The most massive stars today may have about 300 solar masses. A black hole star had up to 10 million solar masses of nearly pure hydrogen. Let's take a moment to look at what this means visually. The Sun, Wesen, LL Pegasi, the largest star, and finally the black hole star. Its scale is beyond words. Over 800,000 times wider than our Sun, 380 times larger than the largest star we know today. And far below its surface is a black hole, growing rapidly as it devours billions upon billions of tons of matter per second. Normally, stars are born from gigantic clouds, collections of thousands or millions of solar masses of mostly hydrogen. In these clouds, matter starts to accumulate around the densest spots inside. As these spots get denser, their gravitational pull intensifies and they grow faster. Eventually, they generate so much heat and pressure that they ignite fusion reactions and a new star is born. But this puts a limit on their size. Nuclear fusion releases enough radiation energy that the surrounding gas cloud is blown away. The new baby star can't gather more mass. From now on, the star is living on the edge between two forces: gravity pulling in, trying to squash the star, and radiation created by fusion pushing outwards, trying to blow the star apart. After millions or billions of years, the core runs out of fuel and the balance breaks, destroying the star. But black hole stars were very, very different. The beasts of the early universe. A few 100 million years after the Big Bang, when the universe was much smaller, all the matter in existence was much more concentrated. The universe was much denser and hotter. Dark matter was a dominant player, forming giant structures called dark matter halos. These dark matter halos were so massive that they pulled in and concentrated unimaginably gigantic amounts of hydrogen gas, becoming the birthplaces of the first stars and galaxies. Epic clouds of hydrogen formed,
some as massive as 100 million suns, more than the mass of small galaxies. In this unique environment that will never exist again, the enormous gravitational pull of the dark matter halos drew gas into its center and created extremely massive stars. As we said before, when a star is born, it blows away the gas cloud that created it. But these titanic gas clouds in the early universe were so large and massive that even after their birth, more and more gas piled on the newborn star, making it grow to unbelievable proportions. The young star is forced to grow and grow and grow, getting more and more massive until in some cases it reaches up to 10 million times the mass of our Sun. Crushed by gravity, its core gets hotter and hotter, desperately pushing outwards, trying to blow itself apart, but to no avail. There's too much mass and too much pressure. The balance is impossible to uphold. Like a supernova on fast forward, the core gets crushed into a black hole. Normally that would be the end. Today's stars go supernova, a black hole forms, and things calm down. But in this case, the star survives its own death. A tremendous explosion rocks the star from the inside, but it's not enough. The star is so large and massive that not even a supernova can destroy it. But now it has a black hole for a heart. It's tiny, a few tens of kilometers in the center of a thing the size of the solar system. The monster grows. Stars are born from ever faster spinning and collapsing gas, and so they also spin. When a black hole is born from the core of a star, it keeps its angular momentum. This means that matter that gets drawn in doesn't just fall in a straight line, but instead begins orbiting the black hole, in smaller and smaller circles, going faster and faster. The result is an accretion disk where gas orbits at nearly the speed of light. Only a small amount of gas actually falls in at any given moment. Basically, black holes put a lot of food on the table and only nibble at it. But the matter trapped in the accretion disk doesn't have a good time. Friction and collisions between particles heat it up to temperatures of millions of degrees. Actively feeding black holes have accretion disks that are incredibly hot and powerful. This heat from the disk further restricts how much a black hole can devour, just like the core of stars. The superhot material creates radiation that blows away most of the food within its reach. So even if a black hole had access to as much food as it desired, it can only grow slowly. A black hole embedded inside a black hole star is different. The enormous pressure surrounding it pushes down matter directly into the black hole, overcoming all restrictions on how fast it can consume. This process is so violent and releases so much energy that the accretion disk becomes hotter and releases more radiation pressure than any star core ever could. Enough to push back against the weight of 10 million suns. An impossibly dangerous balance has been created. Millions of solar masses pushing in, the angry radiation of a force-fed black hole pushing out. For the next few million years, the black hole star is consumed from within. The black hole grows to thousands of solar masses, and the bigger it gets, the faster it eats, which heats up the star even more and causes it to expand. In its final phase, the black hole star has become over 30 times wider than our solar system, truly the largest star to ever exist in the universe. The intense magnetic fields at its core spew out jets of plasma from the black hole's poles, which pierce through the star and shoot out into space, turning it into a cosmic beacon. It must have been one of the most awe-inducing sights to ever exist in the universe. But this also marks the end. It becomes too stretched, and the accretion disk within too powerful. The parasite destroys its host, blowing it apart. A black hole with the mass of 100,000 suns rips its way out to hunt for new prey, while leaving behind nothing but a star carcass. The supermassive question. If black hole stars existed, they could explain one of the greatest mysteries of the universe. The supermassive black holes we see at the center of galaxies are just too big. They shouldn't be possible. Black holes born from regular supernovas can be a few tens of solar masses at most. And because of the process we explained before, they grow slowly after that. If black holes merge, they can form slightly larger black holes of over 100 solar masses.
It should take billions and billions of years to make black holes with hundreds of thousands or even millions of solar masses. And yet, we know that some supermassive black holes already had 800 million solar masses only 690 million years after the Big Bang. Black hole stars are a sort of black hole cheat code. If they formed very early in our universe, and the black holes that emerged from them were thousands of solar masses, then they could be the seeds for supermassive black holes. These seeds could take root in the center of the earliest galaxies, merging with others and drawing in enough matter to grow quickly and reliably. Very soon, we may be able to verify their past existence. The James Webb Space Telescope is turning its sensors to explore the farthest reaches of the universe, looking back in time, back to the early universe that we couldn't see before. So, with luck, we might be able to witness glimpses of these tragic titans in the brief moment between their formation and destruction. Until then, let's do the visual journey again, just for fun. Stars are big. Black hole stars, bigger. ഞാൻ ഈ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് ഉം. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാറിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഈ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഇത് കാണിച്ചില്ല, സൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു എർത്ത്, ആ, സാറ്റേൺ, സൺ, സൺ, ആ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ സ്റ്റീഫൻസൺ. സ്റ്റീഫൻസൺ 218, പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളായ മറ്റേ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇല്ല, ബ്ലാക്ക് ഹോള് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോള്, അതിനേക്കാളും എത്ര വലുതാന്ന് നോക്കി ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ. ഓ, അത്രയും വലിയൊരു അത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോ അവരത് നന്നായിട്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. ആ അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോയെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അറിയില്ല. ഇത് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാർസ് പണ്ടുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്രയും വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതർവൈസ് ആ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒക്കെ ഫോം ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ടൈം. അവരത് കാണിച്ചല്ലോ. ഈവൻ ഇഫ് ടു സ്റ്റാർസ് ഇമർജ് ടുഗദർ, ടു ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഹോൾസ് എമർജൻസ് ഇമർജ് അങ്ങനെ ടുഗദർ, ആയി തന്നെ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് സമയം എടുക്കും. അങ്ങനെ സമയം പെട്ടെന്ന് എടുക്കും. എടുക്കത്തില്ല. പിന്നെ അതിലവർ പറഞ്ഞില്ലേ, സാധാരണ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോള് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള സാധനം വലിച്ചെടുത്ത് തിന്നുന്നതാന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അവർ പതുക്കെ ഗ്രോ ആകത്തുള്ളൂ. സ്ലോലി ആണ് അത് ഗ്രോ ആകുന്നത്. അവർ ആ ക്രിയേഷൻ ഡിസ്കിന് അടുത്തുള്ള വരുന്ന സാധനങ്ങൾ പതുക്കെ അവർക്കെല്ലാം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിങ്ങനെ ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ്, കാരണം അതിങ്ങനെ കറങ്ങി അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വരണം. അടുത്തോട്ട് വന്ന് അത് സ്ലോലി ആണ് അത് എടുക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാം അക്രാന്തം എല്ലാ സാധനവും അതിനകത്ത് കൊലാപ്സ് ആവും. അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. പക്ഷെ അപ്പം ആ ഒരു ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ, ആ ഏരിയ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ. ആ ഒരു നമ്മളിപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പം എത്രമാത്രം നമുക്കതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല. ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നീങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ആ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇവന്റ് മീൻസ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ഫ്ലോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് അതിന് തിരിച്ചു പറ്റില്ല. ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ
ലൈറ്റ് സ്പീഡിനെക്കാളും മോളിൽ പോകണം. ഓ, അത്രയും നമുക്ക് സ്പീഡ് വേണം, കാരണം എനർജി വേണം. സ്പീഡ് വേണം. ലൈറ്റിനേക്കാളും സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ ഫിസിക്സിന്റെ അനുസരിച്ച് ലൈറ്റിനേക്കാൾ സ്പീഡ് ഒന്നിനും പോസിബിൾ അല്ല. അതിനർത്ഥം വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് വരാനേ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ അത് അപ്പം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വളരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ 2 ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് മെർജായിട്ട് ഇത് വലുതാകാം. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഒക്കെ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ 13.5 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയതായിട്ട് തോന്നും. യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ടൈം സ്കെയിലും അത് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ അത്രയും വലിയൊരു ടൈം സ്കെയിൽ അല്ല ഇത്രയും വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓ, അപ്പൊ അത്രയും ദേ ആർ ഈവൻ ടെലിംഗ് നോ എത്രയോ 800 സോളർ മാസസ് ഉള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അത്രയും വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ജനറേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അത്രയും കുറവ് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹാസ് ടു ബി സം അതർ റീസൺ. ഇവർ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ ആണ് ചീറ്റ് കോഡ്. നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ആകാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ നമ്മൾ ചില ഗെയിമിൽ നമ്മൾ ചില ചീറ്റ് കോഡ് ഒക്കെ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആൾക്കറിയാം. ചില ചീറ്റ് കോഡ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകാം, വെടി കൊണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പം അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചീറ്റ് കോഡായിട്ടാണ് അവർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ പറയുന്നത്. അതായത് പണ്ട് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും മാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഡാർക്ക് മാറ്ററിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മളറിയില്ല വെളിപ്പിൽ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഹൈഡ്രജൻ പോലത്തുള്ള ഗ്യാസ് ക്ലൗഡ്സിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ആ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്ന് കൂടിച്ചേർന്ന് അപ്പം അതൊരു ഇതാവും. അപ്പം ആ ഗ്രാവിറ്റീന്റെ പ്രഷർ കാരണം ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പ്രഷറാവും. ആ പ്രഷർ കാരണം ഉള്ളിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫ്യൂഷൻ വരും. ആ ഫ്യൂഷൻ വരുമ്പം എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ എനർജി എനർജി റേഡിയേഷൻ എല്ലാം പുറത്തോട്ട് വരും. അതാണ് സ്റ്റാർസിന് ഈ എനർജിയും ലൈറ്റൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 ഫോഴ്സസ് ആണ് സ്റ്റാർസിനുള്ളത്. ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റി അതിനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഫ്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആ എനർജി അതിനെ പുറത്തോട്ട് തള്ളും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാർക്ക് അത്രയും വേണ്ടി ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു സൈസിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് അതിന് വളരാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വളർന്ന് വലിയ സ്റ്റാറായി. ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടായപ്പം തന്നെ ആ സ്റ്റാറിന് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പറഞ്ഞത്. ഒരു സ്റ്റാർ അതായത് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നിടത്താണ് ആ സ്റ്റാർ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലൂട്ടോയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് അല്ല, ഒരു ബെൽറ്റും കൂടി ഉണ്ട്, കൈപ്പർ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റാറാന്ന് കളിച്ചു നോക്കി. അതായത് നമ്മളിരിക്കുന്നിടത്തല്ല ഒരു സ്റ്റാറാണ്. പ്ലൂട്ടോ വരെ അത്രയും ഹ്യൂജ് ഒരു സ്റ്റാറാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഓക്കെ, അപ്പം ആ പ്രഷർ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രഷർ കാരണം അത് അതിന് പുറത്ത് കിടക്കണമെന്നുണ്ട്, പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി. മീൻസ് അത് പ്രഷർ ചെയ്ത് അത് ഫുൾ അയൺ വരെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിന് ഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത സംഭവം അത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി. അത് പക്ഷേ സൂപ്പർനോവയായി മാറി. സൂപ്പർനോവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സ്റ്റാറുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രയും പ്രഷർ വന്ന് ഈ ഫ്യൂഷൻ നടന്ന് അവസാനം അയണായി മാറും. എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അയണായി മാറും. അയണായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയണാകുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഒരു എനർജിയും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അയൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല. അയണാണ് ലാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ അയൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുറത്തോട്ടുള്ള പുഷ് നിന്നു. പുഷ് കുറയുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം അത് ഫുൾ പ്രഷറായി. അപ്പം അത് ക്രഞ്ച് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുറെ സാധനം പുറത്തോട്ട് തെറിക്കും. അത് സൂപ്പർനോവയായിട്ട് കാണുന്നത്. ബാക്കി സാധനം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറും. ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സണ്ണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഒരു 2-3 മടങ്ങ് വലുപ്പമുള്ള സ്റ്റാർ ആയി വന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആവാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം പക്ഷെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സ്റ്റാർ മരിക്കുന്നത്, ബ്ലാക്ക് ഹോളായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് അത് മരിക്കും. അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഹോളായി മാറി. പിന്നെ ബാക്കി സൂപ്പർനോവ, നെബൂല സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി. പക്ഷെ ആ ഉണ്ടായ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ആ സ്റ്റാറിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. just like they said, the star survives its death.
ആ പൊട്ടിത്തെറിച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ നമ്മൾ പ്ലൂട്ടോയിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അത്രയും വലിയ സ്റ്റാറിനെ ഫുൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ആ ഒരു സൂപ്പർനോവയ്ക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം എന്ത് പറ്റി, സ്റ്റാർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട്, ഉള്ളി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ വന്നത്. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ട ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാറുകൾക്കൊക്കെ, ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, അവരെ എനർജി അവർ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് അവർക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, മീൻസ് തിന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ, മീൻസ് അവർക്ക് ഉള്ളോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ, അത് വളരാനുള്ള ഇത് വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന് ഫുൾ സറൗണ്ടിങ് സാധനങ്ങളാണ്, അത് ഫുൾ അതിനെ പ്രഷർ ചെയ്ത് ഉള്ളോട്ട് തിന്നു പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, അപ്പം ആ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വലുതാവും, എക്സ്പാൻഡ് ആവും. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പം പിന്നെ അത് സൂപ്പർനോവയായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അതന്നെ പറഞ്ഞു, ഇവര് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാറിന്റെ ഡെത്തിന്റെ സമയത്ത്, അതായത് ഈ മരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ 30 ഇരട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ 30 ടൈംസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർ. അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ സൈസ്. ആലോചിച്ച് നോക്കി, അത്രയും വലിയ സ്റ്റാർ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച്. അപ്പം വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോള് ആൾക്കാണ് ഇത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ അത് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്താനുള്ള വലിപ്പം നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് they might have existed. അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തിയറിയാണ്, അതായത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകാം. അപ്പം അതൊരു ബേസിക്കലി അവർ അതിനൊരു ഐഡിയ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് ഇപ്പോൾ സയൻസിന് അറിയത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇതിനെ they are expecting നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പ് ത്രൂ നമുക്ക് മേ ബി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിന്റ് കിട്ടുമായിരിക്കും. എല്ലാരും നമ്മൾ ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പിലോട്ടാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഭാവി പറയാൻ വേണ്ടി. ഫ്യൂച്ചർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഭാവി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അറിയോ? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് പഴയ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയോ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രകാശത്തിനാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്. അപ്പം ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13.5 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പ്രകാശം ഇവിടെ എത്തിയാലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ലൈറ്റ് വന്നു, അത് അവർ കണ്ടു, ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു. ആ ലൈറ്റിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 12 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത്രയും സമയം എടുത്തു അത് ഇവിടെ വരെ എത്തണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ വസ്തു എപ്പോ ഉണ്ടായതാ? പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടായ സമയത്തുണ്ടായത്. അപ്പം അത് ഇവിടെ റീച്ച് ആവുമ്പോഴേക്കും അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും. നമ്മള് കാണുന്ന ഇപ്പൊ എത്രയോ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവണം തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ വിരിൽ കാണുന്ന ഗാലക്സികളൊന്നും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷെ അത്രയും പഴയ നമ്മളിപ്പം കാണുന്നു. നമുക്കിപ്പോ പാസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും, ഫ്യൂച്ചർ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് ഇമാജിൻ പോലെ പ്രസന്റത്തെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ക്ലൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക്. ഇത് പറയപ്പെടുന്നത് ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ എനിക്ക് എന്റെ ഞാൻ വായിച്ചൊരു ഓർമ്മയാട്ടോ, എനിക്ക് അത്രമാത്രം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ടു 13 ബില്യൺ 12 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പിനുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ബിഗ് ബാങ് ഒക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല, അത്രയും ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷെ ആ ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് സമയത്ത് വരെ കാണാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. എത്ര ഫോട്ടോസ് അവര് എടുത്തേക്കുന്നത് ജെയിംസ്? ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമ്മുടെ നെബുലാസിന്റെ ഒക്കെ, സൂപ്പർനോവ, പിന്നെ മറ്റേ ഗാലക്സികളുടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ, കുറേ ഗാലക്സികൾ, പഴയ ഗാലക്സികളുടെ ഫോട്ടോസ്. അത് ഗാലക്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിക്കും സ്റ്റാർസ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത് നമ്മള് നിൽക്കുന്ന, നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ഗാലക്സി. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ എത്രയോ ഗാലക്സീസിന്റെ ക്ലസ്റ്റർ ആണ് കണ്ടെത്തിയത്. സമ്മതിക്കണം. അതപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും. നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമി ഭയങ്കര വലുതാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട, ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ചെറുതാന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ ഈ പാർട്ടില്ലേ ഇതിൽ തന്നെ, അത് നമ്മളെ ശരിക്കും ചിന്തിപ്പിക്കണം. നമ്മളൊന്നുമില്ല. ഭൂമി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നുമില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഭൂമി ഒന്നുമല്ല, സണ്ണ് പോലും ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ പ്രൈമറി സോഴ്സ് സണ്ണാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നത് സണ്ണാണ് എല്ലാം, പക്ഷെ സണ്ണൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ മിനിമം ഒരു 2-3 സോളാർ മാസസ് ഒക്കെ വേണമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ.
എത്ര ഹ്യൂജാണ് ഈ സാധനം. ഇതൊക്കെ പക്ഷെ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പം ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ഫിസിസിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല. അല്ല. പക്ഷേ നമ്മളൊരു വായനയിലൊക്കെ ഉള്ള അറിവാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് കമൻറ്റ് വഴി ഞങ്ങളായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടോ, ഇനി ഞങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ. അതെ. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ലേമാൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം വായിച്ച് നമുക്കിത് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ. സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എത്രത്തോളം നമുക്കിത് മനസ്സിലായി, ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. Yeah. ഇഷ്ടം പോലെ. അപ്പം അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ പാനലാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുക, നിങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാം. ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ. ബൈ. താങ്ക് യു.